मेहरबानी है तुहाडी। इस हुकूमत नूं अगे साडी एक मिंदर लाई कह लो कि इस आवाम दे बारे कोई सोचा जाए, इन्हां शहरियां बारे कोई सोचा जाए। कारोबार खिच ले गए ने साडे कोलों, सानू बहुत तंगियां दे विच इन्हां ने सिट दिता है। सानू अपना जीना ही एक मोह नज़र आ रहा वा। ठीक भाजी सब तो पहले तो महंगाई, पेट्रोल, हर चीज़ बेड़ा गर्क होया पिया वा। कोई किसी किसान दे कोई पल्ले होएगा तो कोई बाजार च कोई आएगा। अज वाह देना कि बाजार च कोई रौनक आ, नहीं तो मेरा ख्याल है कोई बाजार च कोई बंदा नहीं नज़र आता सी। ਕੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ? ਸਾਡੇ ਇਹੀ ਪੈਗਾਮ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਤਰਲਾ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਹਥੌਲਾ ਰੱਖੋ। ਆਵਾਮ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਤੇ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਤੇ ਕਰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਤਰਲਾ ਹੀ ਆ। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के नाल मैं हाँ तुहाडा मेज़बान मलक नासर अब्बास, टीम वाइस ऑफ पंजाब चीचा वतनी। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त चीचा वतनी के मेन बाज़ार फुआरा चौक रोड के उत्ते बिल्कुल उकाम वाला रोड के उत्ते खलोता। असी हुण जनाब बाज़ार के अंदर जावांगे तो वेखांगे कि महंगाई और ईद उल अज़हा का की मुकाबला है। महंगाई की वजह तो लोग किस तरह खरीदो फरोख्त कर रहे हैं और अंदर कितना क रश है। लोगों को भी पूछांगे, आवाम को भी पूछांगे, दुकानदारों को भी पूछांगे की सूरत हाल है बाज़ार की, किस तरह खरीदो नोश दियाँ चीज़ां खरीदियाँ जा रही और समान खरीदा जा रहा है। जी जी मेरे नाल इस वक्त एक भाई मौजूद ने, फैमिली नाल आए ने अपने बच्चों वास्ते कोई टोपियां वगैरह खरीदन। उन्होंने को जानते हैं कि महंगाई का उन्होंने कितना असर होया और ये ईद किस तरह मना रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी ये दसो भी तुहाडे ते महंगाई ने कितना असर किया और यह जी ईद है तुहाडी किस तरह गुजर रही? बस गोश्त अल्लाह ने भेज देना, आटा घ्यो घर च है नहीं किसी दे भी। इस गौरमेंट ने ही कुछ किया होया ते जिवें बच्चे परेशान करते हैं, ये माँ बाप का हौसला पता नहीं कितों लिया के की कर रहे हैं, ये अल्लाह नूं पता या उहदे हबीब नूं पता। बाकी इस गौरमेंट ने किया कुछ भी नहीं साडे वास्ते। सब मिडिल क्लास फैमिलियां परेशान ने, ये सच्चे रब नूं पता जो हो रहा वा। हुकूमत नूं कोई पैगाम देना चाहो? पैगाम यही है मरियम नवाज साहबा अगे कोई माड़ियां ते शफकत करे, मेहरबानी उहदे गरीबां ते कोई रहम करे, वो भी देखे भी गरीब भी इंसान ही ने। जी भाई ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ, आओ मजीद अगे जानते हैं। जी तुसी इस चीज़ तो अंदाज़ा कर सकते हो कि ਇਹ ਭਾਈਓ ਨੇ अपनी दुकान ईद के दिन दे विच चांद रात ਉਹਦੇ बावजूद अपनी दुकान बंद करके चले गए ने कि ये आलम है कि कोई कस्टमर नहीं है, कोई गाह खरीदण वाला नहीं। महंगाई की वजह तो इन्ने लोग तंग आए ने। बराए मेहरबानी मेरी हुकूमत अगे अपील है कि इस चीज़ ते इन्हां पॉलिसियां ते कंट्रोल किया जाए और महंगाई नूं कम किया जाए। एक आसान तरीके नाल जीना बहुत ही मुश्किल कर दिता गया है इस हुकूमत ने। एक रोज़गार एक आम शहरी वास्ते जहाद नालों बुरी चीज़ बन चुकी है कि उन्होंने अपनी एक हलाल रोज़ी वास्ते, अपने बच्चों की हलाल रिज़्क वास्ते सारा दिन मेहनत करके भी अपना हलाल रिज़्क उहदा पूरा नहीं हुंदा हैगा। इस हुकूमत के अगे साडी एक अपील है कि लिहाजा मेहरबानी है तुहाडी, इस हुकूमत नूं अगे साडी एक मिंदर लाई कह लो कि इस आवाम के बारे कोई सोचा जाए, इन्हां शहरियां बारे कोई सोचा जाए। कारोबार खिच ले गए ने साडे कोलों, सानू बहुत तंगियां दे विच इन्हां ने सिट दिता है। सानू अपना जीना ही एक मोह नज़र आ रहा वा। ठीक है, आम शहरी इत्थे फिर रहे ने, बच्चियां रोंदे सारा दिन बाजार च रहीदा है, बच्चे चीज़ां मंगते रोंदे हुए घर जाते हैं। ठीक है जी, इन मरियम नवाज साहिबा अगे, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा अगे साडी एक गुजारिश है जी, बराए मेहरबानी एक जेडे सफ़ेद पोश अवाम ने, गरीब अवाम ने, इन्हां बारे कोई सोचा जाए। होर कुछ नहीं। प्यारे भाई अपना नाम दसो। अदनान अहमद जी। अदनान भाई ये दसो कि जिस तरह की मौजूदा सूरत हाल है मुल्क की,
ਈਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੇਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਕਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਮਾਲ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਗਾਹਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਗਾਹਕ ਉਹ ਮੰਗਦੇ 500 ਰੁਪਈਆ ਸੂਟ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੇਚ ਰਹੇ, ਗਾਹਕ ਇਹਦਾ 350 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ 350 ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਂਦੇ ਆ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚਲੇ ਪੁੱਛ ਜਾਂਦੇ। ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਨਾ ਮਾਮਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਆ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਆ। ਪੈਟਰੋਲ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਅਖਰਾਜਾਤ ਵੱਧ ਗਏ। ਆ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੂਟ ਮਿਲਦਾ ਸੀ 400 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਪਿੱਛੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹੀ ਪੈਗਾਮ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਾਲ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਈਏ, ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ ਬਸ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੁੱਤੀ 600 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ 400 ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਸੀ, ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪੈਟਰੋਲ 150 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਸੀ, 450 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਛ ਆਵਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿਮ ਕਰਨ। ਇੱਥੇ ਆਪੇ 11 ਅਰਬ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। 10 ਅਰਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੀਆਈਏ ਵੇਚਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ 11 ਅਰਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੀ ਆ ਉਹਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਕਿੰਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਦੇਖੋ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਆਵਾਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਇਹ ਚੋਰ ਹੁਕੂਮਤ ਆ, ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਮੁਲਕ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾਣਾ। ਜੀ ਭਾਈ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖੀ ਨੇ ਔਰ ਵਾਕਈ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਭਾਈ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀ ਖਰੀਦਣ ਆਏ ਹੋ? भाई जी ईद की शॉपिंग करने वास्ते आए थे। थोड़ी बहुत शॉपिंग हुई है, कुछ रह गई है जिसकी वजह से खर्चा अफोर्ड नहीं कर सके। कुछ रह गया वा, कुछ ले ये बस इदा ही खरीदी गई। मुश्किलात नाल भी कुछ आसानी नाल भी इदा ही हो गई। ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨ? महंगाई तो सर जी बहुत परेशान है। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ? हुकूमत को यही चाहिए कि भी गरीब तबके का भी ख्याल रखा जाए, महंगाई इतनी ना की जाए ना, क्योंकि हर घर अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इतनी महंगाई में इतनी चीज़ें खरीदना भी आम शहरी के लिए ना नुकसान बहुत है ना, है मुश्किल है। पेट्रोल के बारे में क्या ख्याल? पेट्रोल सर जी बहुत महंगा है। अभी इसके 900 रुपये करीबन 1000 रुपये का पेट्रोल डलवाया है, अभी जाकर फिर डलवाना पड़ेगा। ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਪੈਟਰੋਲ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਈ ਪੱਲੇ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਆਏਗਾ। ਅੱਜ ਵਾਹ ਦੇਣਾ ਕਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਰੌਣਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਕਰੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਕਸ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਆਵਾਮ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਪੈਟਰੋਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਈਦਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਇਸ ਈਦ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਆਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ 'ਚ? ਪਹਿਲੀ ਈਦ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 80% ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। 20% ਕੰਮ ਹੈ, 80% ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਇੰਨਾ ਵਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ। ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਡਮ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ। ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡਮ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਔਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਰੀਦਣ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲੈਣ ਆਏ ਜੀ, ਜੀ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਈਏ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਰੇਂਜ 'ਚ ਸੀਗੀ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਰੇਂਜ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਸਤਰੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸ਼ਾਮੀ ਅੱਗੇ 5 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਲਈਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ 7 ਵਜੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ? ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਪੈਗਾਮ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਤਰਲਾ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਰੱਖੋ। ਆਵਾਮ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਤੇ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਤੇ ਕਰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਤਰਲਾ ਹੀ ਆ। ਜੀ ਭਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਤੰਗ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ, ਕਸਟਮਰ ਵੀ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹੀ ਰੋਣਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੌਇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ